تو میں بھی یہ سوچ کے آقا کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس طرح جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی تو بڑے بڑے تاجر آئے وہاں، تو ایک مائی کپاس کی گٹھی سر پہ رکھ کے لاتی ہے اور آ کے اس مجلس میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہاں تاجر ایک بندہ دیکھ کے کہتا اماں تم کیا کریں گی اس گٹھی کا؟ وہ اماں کہتی ہے میں بھی یوسف علیہ السلام کے جو بولی لگا رہے ہیں ان کو خریدنے آئے ہیں، میں بھی ان میں حصہ ڈالنے آئی ہوں۔ وہ بندہ مسکرا کے کہنے لگا اماں یہاں تو بڑے بڑے تاجر ہیں، میری اس کپاس کی گٹھڑی سے کیا ہوگا؟ تو اماں کہتی ہے میری کپاس کی گٹھڑی سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کہے گا کہ یوسف کے خریداروں میں کون کون تھا تو میں کھڑی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو میں بھی یہ سوچ کے آقا کی تعریف بیان کرنے کی ابتدا کرتا ہوں کہ جب قیامت کے دن سونا رب پوچھے گا کہ میرے محبوب کی تعریف کس کس نے کی، تو میں بھی انہی لائن میں کھڑا ہو جاؤں گا جہاں آقا کے سراپام۔ یہی سوچ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اسے کرتا ہوں آقا جب پیدا ہوئے نا تو اماں آمنہ نے جب آقا کا مکھڑا دیکھا تو اماں آمنہ مسکرا کے کہتی ہیں میں نے اس کے جیسا ہنسی تو آج تک نہیں دیکھا، میں نے اس کے جیسا ہنسی تو آج تک نہیں دیکھا۔ پاس اماں حلیمہ بیٹھی تھی، اماں حلیمہ کہنے لگی اے آمنہ تو کیا جانتی ہے مجھ سے پوچھنا، میں تو ہر قبیلے میں جاتی ہوں، میں تو مکے میں بھی جاتی ہوں، میں تو مدینے میں بھی جاتی ہوں، مجھ سے پوچھ میں تو دائی ہوں، اس کے جیسا ہنسی آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت عبد المطلب آ گئے، آ کے کہنے لگے ہیں تم کیا کہتی ہو، تم نے اسی کے جیسا ہنسی نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو میں کبھی تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، کبھی تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، مجھ سے پوچھو نا میں تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، مختلف شہروں میں جاتا ہوں، اس کے جیسا ہنسی تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر گئے اور کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو، تم نے آقا کے جیسا ہنسی نہیں دیکھا، آؤ مجھ سے پوچھو میں نے ہر نبی کا زمانہ دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان پہ روتا ہوا دیکھا، آؤ مجھ سے پوچھو میں نے ابراہیم کو آگے نمرود میں کودتا ہوا دیکھا، آؤ مجھ سے پوچھو میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتا ہوا دیکھا ہے، آؤ نا مجھ سے پوچھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، آؤ میں سب کچھ دیکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ اس کے جیسا ہنسی تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے تم کہتے ہو تم نے نہیں دیکھا، ارے تم دیکھتے تو جب آقا جیسا کوئی دوسرا بنا۔ سبحان اللہ، تم دیکھتے تو جب میں آقا جیسا کوئی دوسرا بنا۔ تو عاشق نے ڈھونڈ کے کہا رب نے کہا ہوگا میرا محبوب ہے آخر کوئی جدا باکمال ہوئے جویں مثال ہاں میں اپنی اونی اپنی مثال ہوئے مکمل کر لیا جدو نقشہ معمار اصلی نے سراپا سامنے سوچیا مختار اصلی نے کھڈونے بھی چاہیے نے اس سونے نو کھڈا مل لئی پھر ساری خلقت بنا چھوڑی اس سونے نو ملا مل لئی ملائکہ اس نے نہ ہوندے تراشے تو بنا چھوڑے ملائکہ اس نے نہ ہوندے تراشے تو بنا چھوڑے رب نے سارے انبیاء اس نے ایک ہنسی تو بنا چھوڑے۔ ایک دوسرا شاعر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سنو آقا کی تعریف میں بھی کرنا چاہتا ہوں، فلک کو بصورت سجایا نہ ہوندا کسی شہزادی اتنے سایا نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوندا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا اتنے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ۔ سبحان اللہ، آؤ کچھ اللہ کے قرآن سے بھی آقا کی تعریف۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مکی کی آمد مرحبا۔ دیکھیں اللہ کے قرآن سے کچھ میں نے اللہ کے قرآن سے کچھ آقا کی تعریف
चुनने की और जमा करने की कोशिश की तो फिर मैंने देखा कि आका की शान तो ऐसी है, आका का मकाम तो ऐसा है कि हर चीज अल्लाह ने आका के लिए बनाई है। जब मैं कुरान के अंदर गोता लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जिसके चेहरे को अल्लाह का कुरान वज़्ज़ुहा कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके चेहरे को अल्लाह का कुरान वज़्ज़ुहा कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी जुल्फों को अल्लाह का कुरान वल्लैल कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी जबी को अल्लाह का कुरान ताहा कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी ज़बान को अल्लाह का कुरान लिसानक लिताअजल बिही कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके दांतों को अल्लाह का कुरान लिसानक लिताअजल बिही कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके सीने को अल्लाह का कुरान अलम नशरह लक सदरक कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके हाथों को अल्लाह का कुरान वमा रमैत इज़ रमैत कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी रहमत को अल्लाह का कुरान वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी खत्म नबुव्वत को अल्लाह का कुरान मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी मेराज को अल्लाह का कुरान सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके यारों को अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुल फाइज़ून कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके वारिसों को अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी अज़वाज को अल्लाह का कुरान या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके जिक्र को बुलंद करने के लिए खुद अल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अच्छा, अब इससे आगे एक कदम चलते हैं। अब जब आका पैदा हो गए अम्मा हलीमा आई, आपने सुना हुआ है। मैंने अपने अंदाज में इनको जुमलों को जोड़ने की कोशिश की कि अम्मा हलीमा जिसके दर पे आके बैठ जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अम्मा हलीमा का हाथ पकड़ के शीमा जिसका दीदार करने के लिए घर में लेके जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसको एक नजर देख के अम्मा हलीमा तड़प जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसको अम्मा हलीमा गोद में उठाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अम्मा हलीमा जिसको लेके अपनी ऊँटनी पे बैठ जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो कमजोर ऊँटनी जिसके बैठने की बरकत से सबसे आगे निकल जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके आने की बरकत से अम्मा हलीमा का घर रोशन हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके आने की बरकत से चौदहवीं का चाँद अम्मा हलीमा के घर पे चक्कर लगाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जब ये चाँद आया ना अम्मा हलीमा के घर के पास और ये चक्कर लगाने लगा तो अम्मा हलीमा कहती है चाँद तुझे भला हुआ क्या है, यूं आता जाता क्यों है? चाँद तुझे भला हुआ क्या है, यूं आता जाता क्यों है? उठा दूं अगर मैं नकाब अहमद तो अपने चेहरे को छुपाता क्यों? सुभान अल्लाह। फिर अम्मा हलीमा कहती है चाँद तू मेरे पिसट के तलवों से मांद है ना। पिसट कहते हैं लाल को, मांद कहते हैं जो कम रोशन हो, मदहन हो। तो अम्मा हलीमा कहती है चाँद तू मेरे पिसट के तलवों से मांद है ना, मेरे घर ना आया कर, मेरे घर अपना चाँद है। इसलिए लिखने वाले ने लिखा वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप साँचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा वो रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हंसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर पूरी बशरी से बेहतर वाला, वो तक़वे में आसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, तख्लीक की कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, शौकत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालेह से पहले, याह्या से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है। सुभान अल्लाह।